यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राज्य अष्टोत्तर शतोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इसकन फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के ओम ज्ञानतिमिरन्वस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पावन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स्वा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रो सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्तारेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री गुरु दिनोतारिणम् श्री चैतन्य ईश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 24th chapter, text 34, renunciation of Kardama Muni। শ্রীমদ্ ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধের 24 অধ্যায়ের 34 নম্বর শ্লোক কর্দম মুনির বৈরাগ্য। ওম নমো ভাগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। अस्मा अभिप्रेच्य अद्योपतिं प्रजानन् तया अवतीर्ण ऋण आप्त काम परिव्रोजत पदवीं आस्थित अहम्। चरिष्ये तं हृदि युञ्जन् विशुका आस्मवभिपृच्छ्याद्योपतिं प्रजानन् तया अवतीर्ण ऋण भूत आप्तकाम परिव्रोजत पदवीं आस्थितो अहम्। चरिष्ये तं हृदि युञ्जन् विशुका।
Asmabhipriche, now, এখন, Pati, the Lord, Bhagavan, Prajanam of all created beings, সমস্ত সৃষ্ট জীবদের, তয়া by you, আপনার দ্বারায়, অবতীর্ণ free from death, ঋণ থেকে মুক্ত, উতহ and এবং আপ্তা ফুলফিল, পূর্ণ হয়েছে, কামহা ডিজায়ার, বাসনা সমূহ, পরিব্রজাত of an internet mendicant, mendicant, that's spelling the whole anyway, of an internal mendicant, paribrajate, mending, padavin, the path, pado, asti, taha, accepting, গ্রহণ করে, aham, I, আমি, চারিশ্বে, I shall wander, বিচরণ করব, tam, you, আপনি, হৃদয়, in my heart, আমার হৃদয়, জঞ্জন, keeping, ধারণ করে, বিশকা, free from lamentation, শোক মুক্ত. Translation: Today I have something to ask from you, who are the Lord of all living entities, since I have now been liberated by you from my death, or to my Father, and since all my desires are fulfilled, I wish to accept the order of an itinerant mendicant, renouncing this family life. I wish to wander about, free from lamentation, thinking always of you in my heart. সমস্ত জীবেদের প্রভু, আপনার কাছ থেকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করে শোক রহিত হয়ে আপনাকে সর্বদাই স্মরণ করে আমি ইতস্তত বিচরণ করতে চাই। Actually, sannyasa or renunciations of material household life, necessities, complete absorptions in Krishna consciousness and immersions in the self. One does not take sannyasa freedom from family responsibility in the renounced order of life to make another family, or to create an embarrassing transcendental fraud in the name of sannyasa. The sannyasi's business is not to become proprietor of so many things and amass money from innocent public. A sannyasi is proud that he is always thinking of Krishna within himself. Of course, there are two kinds of devotees of the Lord. One is called Gostanandi, which means those who are preachers and have many followers for preaching.
the glories of the Lord, and who lives among those many followers, just to organize missionary activities. Other devotees are Atmanandi, or self-satisfied, and do not take the risk of preaching word. They remain, therefore, alone with the God. In this classification was Kardama Muni. He wanted to be free from all anxieties and remain alone within his heart with the Supreme Personality of God. Paribraja means an incarnate mendicant. A mendicant sannyasi should not live anywhere for more than 3 days. He must be always moving, because his duty is to move from door to door and enlighten people about Krishna consciousness. প্রকৃতপক্ষে সংসার জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় এবং আত্মায় মগ্ন হতে হয়। পারিবারিক দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা আর একটি পরিবার তৈরি করার জন্য নয়, অথবা সন্ন্যাস আশ্রমের নামে এক বিভ্রান্তিকর প্রতারণা করার জন্য নয়। বহু সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং নিরীহ জনসাধারণের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর কার্য নয়। সন্ন্যাসীর গর্বের বিষয় হচ্ছে যে তিনি সর্বদা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অবশ্য ভগবানের 2 প্রকার ভক্ত রয়েছেন, গোষ্ঠানন্দী এবং আত্মানন্দী, যারা ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বহু অনুগামীদের সঙ্গে থাকেন, তাদের বলা হয় গোষ্ঠানন্দী। আর যারা আত্মতৃপ্ত এবং প্রচার করার ঝুঁকি গ্রহণ করেন না, তারা হচ্ছেন আত্মানন্দী। তাই তারা নির্জনে একলা ভগবানের সঙ্গে থাকেন। কর্দম মুনি ছিলেন সেই শ্রেণীর, তিনি সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তার হৃদয়ে ধারণ করে একলা থাকতে চেয়েছিলেন। পরিব্রাজ অর্থ হচ্ছে ভ্রমণরত ভিক্ষুক। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কখনো এক জায়গায় 3 দিনের বেশি থাকেন না। তার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই ভ্রমণে থাকা, কেননা দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণ ভক্তির জ্ঞান প্রদান করাই তার কর্তব্য। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সন্ন্যাস কথার মানে হচ্ছে সম্যক রূপে নাশ। সাধারণভাবে এই মনুষ্য জীবনযাপনে মধ্যে মানুষ যে সময় অতিক্রম করে, তার থেকে নাশ মানে ধ্বংস, সেগুলোকে শেষ করে এক বিশেষ পরিকল্পনা, সেটা হচ্ছে সন্ন্যাস। সম্যক রূপে নাশ, বিশেষ পরিকল্পনাটা কি? আর কোনো কাজকর্ম আমার নেই, কেবলমাত্র ভগবানের চিন্তা। ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। সেইটাই হচ্ছে সন্ন্যাস, যা মহাপ্রভু স্বয়ং করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, যে সব সময় ভগবানের ভাবনায় ভাবিত থাকতে হয়।
আর মহাপ্রভুর থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। মহাপ্রভু ওদেরকে এম্পাওয়ার্ড করেছিলেন, শক্তি সঞ্চার করেছিলেন সব সময় ভগবানের কথা ভাবতে। 6 গোস্বামী সব বৃন্দাবন, 6 জন বৃন্দাবনের গোস্বামী, শ্রী রূপ, শ্রী সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রী জীব গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ। এই 6 গোসাই যার, মুই তার দাস, তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদের চরণ সেবে ভক্ত শনে বাস, জন্মে জন্মে হয় এই অভিলাষ। পরবর্তীতে মহাপ্রভুর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভক্ত বৃন্দ অনুভূতি করে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তার মানে মহাপ্রভু জানিয়েছেন কিরম ভাবে সন্ন্যাস হতে হয়, নিজে আর তার সঙ্গে তার ভক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনা পূর্বক, ব্যবহার পূর্বক মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই সন্ন্যাস ধর্ম। চৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গিতে কায়, মন এবং বাক্য ত্রিদণ্ডী বলা হয়, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস। কায়, মন, বাক্য দিয়ে, শরীর দিয়ে, মন দিয়ে এবং বাক্য দিয়ে সব সময় ভগবানের সেবায় থাকা, সেইটাই হচ্ছে মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গির সন্ন্যাস আশ্রম। সন্ন্যাস আশ্রমটা হচ্ছে সে অন্য আর কিছু ভাববে না, কিরম ভাবে টাকা আসবে, কিরকম ভাবে আমার সম্পত্তি বাড়বে, কিরকম ভাবে আমার ভক্ত বাড়বে, নয়। মহাপ্রভুর শিক্ষা না ধান্নান, না জান্নান, না সুন্দরী। আমি ধন চাই না, জন চাই না, আর এমন কিছু সুন্দরী চাই না। এই সুন্দরী চাই না মানে হচ্ছে আমাদের চক্ষু যুগল কোনো কিছু সুন্দর দেখলে খুব আকৃষ্ট হয়, খুব ভালো লাগে। আর যখন এই ভালো লাগাটা তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দিকে নিক্ষেপ হয়, অর্থাৎ আমাকে এটা ভালো লেগেছে, এবার আমি এটাকে ভোগ করব, হ্যাঁ, সেইটা নয়। সুন্দরী মানে হচ্ছে সুন্দর দেখে যেন মনে হয় এসব ভগবানের সৃষ্টি, ভগবান যেরকম সুন্দর, ভগবানের সৃষ্টি সুন্দর, ভগবানের সবকিছুই সুন্দর। আর সেই জন্য কবিতাং বা জগদীশ কামায়, জগদীশ্বর from whom everything emanates, যিনি কন্ট্রোলার এবং যার থেকে সবকিছু আসছে, যিনি নিয়ন্ত্রণ করে, জগদীশ কামায়, কবিতাং বা জগদীশ কামায়। সেই জগদীশ্বরের গুণ কীর্তন করা, সব সময় কথা বললেই জগদীশ্বরের, কৃষ্ণের কথা, অন্য কথা নয়। ভগবানের কথা ছাড়া আর অন্য কথা থাকতে পারে না। ভগবানের উপস্থিতি, ভগবানের ব্যবহার, ভগবান কোথায় কি করেছেন, এগুলো সব জানতে গেলে খোঁজ করতে হয়। সেই জন্য ইনকোয়ারি, এখানে কথাটা যে বলা হয়েছে অভিপ্রেচ্ছে, আমি জিজ্ঞাসা করছি, অদ্য এখন আমি এখন ওইটাই জিজ্ঞাসা করছি যে ভগবান, হ্যাঁ, আপনার সৃষ্টিতে আর কি কি আছে, আপনার এখানে আর কি কি করলে আপনাকে সবসময় মনে রাখা যাবে, আপনার লীলাগুলো সব। সেই জন্য সমস্ত গোস্বামীরা সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করতেন আর দেখতেন ভগবান কিরম কিরম লীলা করছে।
ভগবানের সমস্ত লীলাগুণ ওরা লিপিবদ্ধ লিখতেন, পরে আবার ওই লীলাগুণ নিয়ে আলোচনা করতেন। আজকের আমি এই লীলা কথা ভেবেছি, এই লীলা দেখেছি, এই করে ভগবানের ভক্ত, ওই জ্ঞানপ্রিয় ভক্তরা তাদের দিন যাপন করে। ভগবানকে জানা মানে ভগবানের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া, ভগবান কি করেন, কোথায় থাকেন, তার কি বৃত্তি, সবকিছু আদ্যপান্ত। বইতে তো লেখা আছে নন্দ মহারাজ যশোদা নন্দনের পুত্র কৃষ্ণ সে এরকম অগাসুর, খগাসুর, বগাসুর সব বধ করেছেন। আর কি করেছেন না, করে আঙুল দিয়ে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরেছেন। আর কি করেছেন না, গোপিকাদের সঙ্গে নৃত্য করেছেন, গোপ সখাদের সঙ্গে খেলা করেছেন, বৃন্দাবনে বিরাজ করেছেন। এই গোপ সখাদের সঙ্গে খেলা করা, গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করা, আর বৃন্দাবনে তার বড় হয়ে ওঠা, এইগুলোর সব কিছুর সঙ্গে ভগবানের এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্পর্ক, ভগবান কিরকম ভাবে এই সমস্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিরাজ করছেন। কখনো তার সুন্দর রূপ, আর কখনো তার রূপ কল্পনাই করা যায় না। এত কি মানে কিরকম রূপ, কত তার শক্তি হতে পারে কেউ বিবেচনাই করে উঠতে পারে। তো সেই ভগবান যার অসাধারণ শক্তির মাধ্যমে বিরাজ করছেন আর এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালন করছেন। তো তার সম্বন্ধে জানতে গেলে অসংখ্য বই অধ্যয়ন করতে হয়, গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়, বা প্রতিটা সময় জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম, যার স্বভাব হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। কারোকে দেখতে পেলে, এই তুমি ভগবানকে দেখেছো? আর একজনকে তুমি ভগবানের সম্বন্ধে কিছু বলো, ভগবান সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে? আমি ভগবান সম্বন্ধে জানতে খুব ইচ্ছুক। যেরকম পরীক্ষিত মহারাজ বললেন যে ঠিক আছে, আমি রাজা, রাজত্ব তো করলাম, এখন আমার মৃত্যু হবে, সেই ভগবানটা কি, ভগবান সম্বন্ধে জানবার জন্য তার উৎকণ্ঠা হলো, ভগবানটাকে এবার জান। ঠিক এরকম ভাবে যখন ভগবানকে জানবার বাসনা কারুর হবে, এইবারে ও ভগবানকে জানতে থাকবে। সেটা জানবার সময় সে আগে গোষ্ঠানন্দী হবে না আগে আত্মানন্দী হবে। গোষ্ঠানন্দী আর আত্মানন্দের কথা আমরা এখানে আজ অধ্যয়ন করলাম। গোষ্ঠানন্দী মানে যারা প্রচার করে, আর আত্মানন্দী হচ্ছে যিনি আত্মায় থাকেন। যেটা ভগবত গীতায় বলা হয়েছে, কেবল মানে আত্মা সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তি শান্তি পেতে পারে, আত্মায় অবগত ব্যক্তি বুঝতে পারে, ভগবানের যথার্থ ভক্ত হয়। আর কেউ যদি বলে আমি ভগবান সম্বন্ধে একটু জেনে দিব, ভগবান এরকম সেরকম এরকম, এবং নিজে ভক্ত হই কি না হয় আমার দরকার নেই, হ্যাঁ আমি লোককে ভক্ত করতে চাই, এটা হচ্ছে বলছে গোষ্ঠানন্দী। যদি তাই হয়, সে ব্যস্ত হয়ে গেল লোককে ভক্ত করবে, কিন্তু নিজের ভেতরে ভক্তি কি আছে না আছে সম্বন্ধে সচেতন নয়, তখন পরিস্থিতিটা কি হবে। তো সেই জন্য এটা ভাববার বিষয়।
আমি আত্ম উপলব্ধি করব, সায়েন্স অফ সেলফ রিয়েলাইজেশন করব, না তার আগেই আমি যে জেনেছি এটা ভগবত গীতা, ভগবত গীতায় চলো এই তুমি ভগবত পড়ো, এই তুমি জব করো, এদিকে আমি জব ঠিক মতো করছি কিনা, আমি ভগবত গীতা পড়ছি কিনা, গোস্বামীদের কথা বা ভগবানের কথা শুনছি কিনা, নিজে আমি জানছি না, কিন্তু লোককে জানাবার জন্য আমি খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ছি, ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। তার পরিস্থিতিতে আবার কি হবে বা হয়, এরকম একটা গল্প আমি অনেকবার আলোচনা করেছি যে এক ব্যক্তি তার গুরুর থেকে শ্রবণ করেছে, তুমি সবসময় ভগবানের চিন্তা করো, আর সবসময় চিন্তা করতে থাকলে তোমার যখন মৃত্যু হবে তুমি তখন ভগবত ধামে ফিরে যাবে। তো গুরুর কথা শুনে ও সব সময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন আছে। বাস ওর গুরু সেবা হচ্ছে, সঙ্গে ভগবান সেবাও হচ্ছে, কারণ গুরুর কথা মান্য করেছে এবং ভগবানের সেবা করছে। এবারে যিনি গুরু রূপে ওনাকে এই কথা বলেছেন, তিনি কোন রকম ভাবেই ভগবানের চিন্তা তো দূর থাক, কি করে টাকা হবে, সম্পত্তি হবে, কি করে আমার লোক বাড়বে, ওইসব একটু মত্ত থাকে, ভগবানের চিন্তা আর করে না। তো যখন মৃত্যু হয়েছে তখন এইসব চিন্তায় ওকে নরকে যেতে হয়েছে, ভগবানের চিন্তা তখন আর করেন। এদিকে ভক্ত হয়ে তো ভগবানের চিন্তা করেছে, এর যখন মৃত্যু হয়েছে এ ভগবত ধামে চলে গেছে। এবার ভগবত ধামে গিয়ে ওর গুরুকে খুঁজছে, ওর গুরু কোথায়। চিত্রগুপ্ত যে গার্ড ওখানে আছে সে তো বুঝতে পেরে গেছে, ওকে তোদের সব জানা আছে, বলে এদিকে আয়, তুই যাকে খুঁজছিস দেখ কোথায়। হ্যাঁ আমার গুরু নরকে। বলে হ্যাঁ। বলে কেন? বলে ও তোকে বলেছে সব, ও কিছু করেনি, তো সেই জন্য ওকে নরক ভোগ করতে হচ্ছে। আর তুই তো করেছিস, সেই জন্য ভগবত ধামে চলে এসেছিস। সেই জন্য মনে রাখতে হবে সায়েন্স, বিজ্ঞানটা কি, ভক্তির বিজ্ঞান কি, ভক্তির তত্ত্ব জ্ঞান কিরকম ভাবে হৃদয়ে বপিত হবে বা হৃদয়ে বসবে। ভক্তির তত্ত্ব জ্ঞান যদি হৃদয়ে ঠিক মতো না বসবে তাহলে হবে। সেই জন্যই তো চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, চৈতন্য চরিত্র এক অমৃতের সিন্ধু। চরিত্র মহাপ্রভুর এমন যেন অমৃতের এক সাগর। সেই জন্য বলছে জগৎ উদ্ধার করে যার এক বিন্দু, সেই নেক্টার, সেই অমৃত একটা ড্রপ জগৎকে উদ্ধার করে দিতে পারে যদি কেউ অবগত হয় মহাপ্রভু সম্বন্ধে। সেই জন্য বলছে তারপরে লাইনকে, চৈতন্য চরিতামৃত নিত্য কর পান, যাহা হইতে প্রেমানন্দ ভক্তি তত্ত্ব জ্ঞান। এই ভক্তি তত্ত্বের জ্ঞান যার থেকে আসবে সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর। কারণ মহাপ্রভু গৃহস্থ আশ্রমে 24 বছর আর 24 বছর হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রম। মহাপ্রভুর পার্থক্য করে গেছেন, সন্ন্যাস বুদ্ধে মরে করে নমস্কার, আমাকে সন্ন্যাসী মনে করে আমাকে সবাই নমস্কার করবে এবং আমার কথা কেউ শুনবে তারা। আবার এইরকম বলেছেন, আমি সন্ন্যাস নিয়ে আমি ভুল করেছি, প্রেম ছেড়ে, মার যে প্রেম সেই প্রেম ছেড়ে আমি ভুল করেছি এই সন্ন্যাস নিয়ে। এটাকে কাটা ছেঁড়া করবার দরকার আছে সকলের জন্য, যে সন্ন্যাস কি তাহলে ভালো না সন্ন্যাস কি তাহলে খারাপ। কারণ মহাপ্রভু নিজে আবার বলছেন আমার ধর্ম নাশ করে দিয়েছি, মধ্যলীলায় আছে,
আর আদি লীলায় তো এটাই আছে যে মহাপ্রভু আমি সন্ন্যাস করলে তবে যদি লোক আমার কথা শোনে, নাহলে আমার কথা তো শুনছেই না। আমি যা বলছি চেঁচাচ্ছি, আমার কথা কেউ শুনছে। সন্ন্যাস বুদ্ধে মরে করি নমস্কার, বলবে যে সন্ন্যাসী বাবা ওর কথা শুনি। তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সন্ন্যাসীর পরিস্থিতি, সন্ন্যাসীর পজিশন, সন্ন্যাসীর ধর্ম, সন্ন্যাসীর কর্ম, কিরকম ভাবে সন্ন্যাসী হতে হয় মহাপ্রভু দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই জন্য গোস্বামীদের মহাপ্রভু যথার্থ সন্ন্যাস বলে স্বীকৃতিও দিয়ে গেছেন, আর মহাপ্রভু আচরণ করে করে দেখিয়ে গেছেন। আর তার সঙ্গে ওই পিতা মাতার সেবা করে প্রেম ছেড়ে যে সন্ন্যাস নিল, তার কি হল, কি সুন্দর ভাবে চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায় বর্ণিত হয়েছে। তাই তো আমরা আলোচনা অনেকবার করেছি, সবাই শুনছি, কিন্তু মুখস্থ হচ্ছে না। কারণ সবাইকে মুখস্থ করতে আমি বলছি। শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রভু করি আলিঙ্গন, কণ্ঠে ধরি বলে মধুর বচন, তোমার গৃহে আমি প্রত্যহ নিত্য করিব, তুমি দেখিবে আর কেহ না দেখু। কারণ শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ছেড়ে আর যেতে চাইছেন না। সন্ন্যাস হবার পর বলেন আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না, আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না কোন জায়গায়। বোঝালে তুই তো গৃহস্থ শ্রীবাস, তোর ঘরে পুত্র আছে, তোর ঘরে স্ত্রী আছে, তোকে তো দেখতে হবে তাদের, তুই চলে যাও। যখন যাচ্ছে না তখন মহাপ্রভু ওকে ওই বলছে কণ্ঠে ধরে বলে মধুর বচন, তোর ঘরে আমি প্রত্যেক দিন যাবো, যা প্রত্যেক দিন নৃত্য করবো, তুই সবসময় দেখবি, আর অন্য কেউ দেখবে না, তোকে আমি সব সময় দেখাবো। তুই তো সবসময় আমার কাছে থাকতে চাইবি, তোকে সবসময় যদি দেখাবি তাহলে তোর কি অসুবিধে? ও জানে মহাপ্রভু মিথ্যা বলে না। তখন খানিকটা সন্তুষ্ট হলো, বলে ঠিক আছে তাহলে আমি বাড়ি যাব। তারপরে মহাপ্রভু বলছেন এ বস্ত্র মাতারে দিও, এসব পোশাক দণ্ডবত করি মোর, সে মাইনু অপরাধ, আমি অনেক অপরাধ করেছি, আমার হয়ে তুমি আমার মাকে একটা দণ্ডবত দিও, যাতে আমার সমস্ত অপরাধ গুলো শেষ হয়ে যায়। কি অপরাধ আমি বেশি করেছি না, বলছে তার সেবা ছাড়ি মুই কইলু সন্ন্যাস, ধর্ম নয় হে করি আমি নিজ ধর্ম না। তার সেবা ছেড়ে আমি সন্ন্যাস নেই, ওটা আমার যথেষ্ট ধর্ম হয়, বরঞ্চ আমার ধর্মের নাশ হয়েছে। তার প্রেম সেবা ছাড়ে করিল সন্ন্যাস, হ্যাঁ ধর্ম নহে করি আমি নিজ ধর্ম না। তার প্রেমে বস আমি ছাড়ি নিজ ধর্ম, তা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম। বাতুলের কর্ম মানে আমাদের উড়িষ্যায় বলে বাতুলকে অনেক সময় পাগল, বায়া বায়া বলে। সেই বলছে বাতুলের কর্ম, পাগলার মতো কাজ করেছি। কি কাজ করেছি? বাতুলের কর্ম। বাতুল বালকের মাতা নালাজ, মা ওই পাগলা ছেলের কোনো দোষ নেই, আমার মা কোনো দোষ নেই। সেই জন্য এত লাগে নাহি করে রোষ, সেই জন্য আমার ওপর রোষও দেখায়নি, আমাকে চেষ্টাইজ করেনি, আমাকে লাল চোখ দেখায়নি, আমাকে বকা দেয়নি। তাহলে কত প্রেম মায়ের না করে। তারপরে বলছে ধর্ম নহে করি আমি নিজ ধর্ম, বাতুলের কর্ম কি লাগি সন্ন্যাস কইলু,
হ্যাঁ, ছাড়ি প্রেম ধন। তাছাড়া কি লাগে সন্ন্যাস করল, কি জন্য আমি এই সন্ন্যাস করলাম আর প্রেম ধনটাকে ছেড়ে দিলাম? সেই জন্য আমার হইল ছন্ন হইল মন, আমার মন একদম ছিঁড়ে ফুটে নষ্ট হয়ে গেল, ছন্ন হয়ে গেল। নীলাচলে থাকি আমি তারই আজ্ঞাতে, মধ্যে মধ্যে যাইব তার চরণ দেখিতে। তো সেই জন্য মহাপ্রভু দুইটা সিদ্ধান্ত ভালো করে দিয়ে দেয়। অবশ্যই সন্ন্যাস হওয়া দরকার, যাতে সেই সন্ন্যাসী দর্শন করে সন্ন্যাসীর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণ করে জীবের কল্যাণ হয়। যদি হরিকথায় বীর্যবতী না হবে, আর সন্ন্যাস হয়েছে হরিকথা বলছি, এদিকে সন্ন্যাসের যে আসল কর্ম সেগুলো করছি না, সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করা, ভগবানের কথা বলা, ভগবানের প্রেমে সবসময় থাকা, তার থেকে বিরত থেকে অন্য সব কাজকর্মে ব্যস্ত থাকছে, সেই কথা এইগুলোর মধ্যে আসছে না। ভালো করে দেখলে তো সন্ন্যাসকে কত পারফেক্ট হতে হয়, একদম ভেরি পারফেক্ট। পরিব্রাজককে বলছে 3 দিন এক জায়গায় থাকে না যারা পরিব্রাজক সন্ন্যাস। আর ক্ষেত্র সন্ন্যাসী অনেক সময় যেখানে যে ক্ষেত্রে থাকে সে সেখানেই থাকে, ক্ষেত্র সন্ন্যাসী। আর পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ও সব সময় ঘুরতেই থাকে, এক জায়গায় থাকে না, অন্য অন্য জায়গায় খোঁজে কোথায় গেলে আমি দুটো হরিকথা বলতে পারবো, দুটো হরিকথা আলোচনা করতে পারবো। এটা হচ্ছে পরিব্রাজক ধর্ম। একটা জায়গায় থেকে গেলাম আর এক জায়গায় কিন্তু এক জায়গায় থেকে আগে অনুভূতিটা সম্পূর্ণ করে নিতে হয়, যাতে উপযুক্ত হওয়া যায় এই পরিব্রাজক হওয়ার জন্য, অর্থাৎ ভ্রমণ করবার জন্য। আর এই ভ্রমণ করার উপযুক্ত হতে গেলে সবকিছু জানতে হবে, সবকিছু পড়তে লাগবে, সবকিছু শাস্ত্র সম্বন্ধে অবগত হতে লাগবে, ব্রাহ্মণ হতে হবে। সৎকর্মা নিপুণ বিপ্র, মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ। মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ হতে হয় 6টা কর্মের 6 ইম্প্যাটাস। এখানে বলছে যে সৎকর্মা নিপুণ বিপ্র মানে হচ্ছে, এটা শ্রীমদ ভাগবতের 5ম স্কন্ধে আছে। কি কি 6টা বিষয় না? ওয়াচো বেগং, মনসা বেগং, ক্রোধা বেগং, জিহ্বা বেগং, উদরা বেগং, উপস্থ বেগং, এতৎ বেগং চ ধীরা। এই 6টা বেগ সৎকর্মা নিপুণ বিপ্র। তাহলে সে পৃথিবী শিষ্য, সে সারা পৃথিবী ব্যাপী সে শিষ্য করতে পারে। কিন্তু প্রিটেন্ডিং করে কেউ যদি করতে যাবে, তার বিপদ প্রতিটা ক্ষণে ক্ষণে আসবে এবং অবশেষে নরক দর্শন নিশ্চিত। কারণ ঠকানো, চিটিং, ভাঁওতাবাজি ভগবানের কাছে চলে না। এই জগতে চলে, ভাঁওতা দেওয়া যায়, চিটিং করা যায়, সেজে গুজে যেরকম নাটক সিনেমা করা হয়, ঠিক সেজে গুজে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নেই, তাই না? ড্রামাটিকের মতো। সেই জন্য খুব ভালো করে রূপ গোস্বামী পাদ তার বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধবের উল্লেখ করে করে গেছে। এই সাজ সেই সাজ নয়, এই কথা সেই কথা নয়। সুতরাং যথার্থ শাস্ত্রে, সেই জন্য মহাপ্রভু এই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সঙ্গে রায়ের নাটক গীতিকে জুড়ে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু দেখেছে, বুঝেছিলেন যে রায় রামানন্দ যে নাটক লিখেছে, এই নাটক হচ্ছে যথার্থ। সেই জন্য কোনো এক ভক্ত একবার এসে
বা মহাপ্রভুর কাছে কথা শুনবার জন্য। আর ও মহাপ্রভুকে বলে তুই রাধামানন্দের কাছে যা, ও তোকে বলবে। ও গেছে রাধামানন্দের কাছে, গিয়ে দেখছে রাধামানন্দ নাটক করবে বলে সব যুবতী মেয়েদেরকে ওদেরকে সব সাজাচ্ছে। ওর ওটা দেখে ওকে ভালো লাগেনি। কেন ভালো লাগেনি বলে রে, বল আমি ভগবানের কথা শুনতে আসলাম আর এ দেখছি। তারপরে ও ভাবলো এটা তো এর দ্বারা হবে না, এর কাছ থেকে ভগবত কথা শোনা যাবে না। এবার যখন নাটকটা আরম্ভ হলো, ওই মেয়েরা সবাই নাটক করছে, তখন ও ভাবতে থাকলো ওই নাটকের কথা, আর সেই নাটকের কথা গিয়ে মহাপ্রভুকে শোনালো। তো তুমি আমাকে পাঠালে, আমাকে একটু ভালো লেগেছিল না ওই সব যুবতী মেয়েদেরকে সাজাচ্ছে দেখে, হ্যাঁ, কিন্তু নাটকটা খুব সুন্দর, হ্যাঁ, কিরকম করে ওই নাটকের বর্ণনা করলো। মহাপ্রভু তখন বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ, রূপের নাটক বড় সাংঘাতিক রূপের লেখা। খুব মহাপ্রভু কীর্তন করছে। সেই জন্যই বলছি রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত গীত গোবিন্দ, স্বরূপ রামানন্দ শোনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরমানন্দ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি, ওই জন্যই দিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণদাস কালিরাজ। কর্ণামৃত গীত গোবিন্দ, স্বরূপ রামানন্দ শোনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরমানন্দ। মহাপ্রভু বলতেন এবং শুনতেন আর পরম আনন্দ পেতেন। সেই জন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা যারা সঙ্গে থাকতো তারা সবাই পরম আনন্দ পেত। কেন? ওই ভগবানের কথাগুলো সবসময় কত রকম ভাবে ভগবানের কথা তারা আবৃত্তি করত, ভগবানের কথা শোনাত। ভগবানের রূপ, ভগবানের যৌবন, ভগবানের কর্ম, ভগবানের প্যারাফার্নালিয়া, ভগবান সঙ্গে যুক্ত এই পৃথিবী, সবকিছু ভগবানকে মধ্যে রেখে। শিল প্রভুপাদ সেই জন্যই বলেছেন যে ভগবানকে মধ্যে রেখে যখন ভালোবাসা হবে সেইটা হবে প্রেম। আর যদি ভগবানের মাঝখানে না থাকলে প্রেম কোনোদিনই হতে পারবে না, বাকি সব হবে কাম। যদি ভগবানকে মধ্যে রেখে সবসময় না কথা বলা যায়, না কর্ম করা যায়, না ভাবা যায়, বাকি ভগবানকে বাদ দিয়ে যা কিছু ভাবো এ করো, এগুলো সব হচ্ছে কাম। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর। সেই জন্য প্রেম যে কত নির্মল। তো সে কর্দম মুনির বৈরাগ্য হচ্ছে এই জড় বিষয়। কারণ ভগবানের দুইটো সৃষ্টি, এক জড় সৃষ্টি, এক আত্মায় সৃষ্টি। ভগবান এই জড় জগতেও আছেন আর আত্মায় আছেন। জড় জগতের মুখ্য হচ্ছে শরীর, এই শরীরের মধ্যে উনি বাস করছেন, কিন্তু উনি আলাদা এক শরীর। সেই জন্যই তো বলতো দেহি নাসমিন যাতাবে, আমি একটা দেহ ধ্বংস হই আর একটা দেহে সবসময় থাকি। কৌমারং যৌবনং যারা তথা দেহান্তর প্রাপ্তে ধীরস্তত্র নামুচ্ছতে। সেই ব্যক্তি কোন সময় বিভ্রান্ত হয় না। তো সেই জন্য প্রচার অবশ্যই দরকার, কিন্তু যদি নিজে না সেলফ রিয়েলাইজেশন যদি না হবে, আর সেই প্রচারের কোনো ভ্যালু নেই, কিছু হবে না। যদি নিজে ভক্ত একজন না হবে ঠিক, আর নিজে ঠিক ভক্ত হচ্ছে কি হচ্ছে না ভগবান ছাড়া কেউ জানবে না। একমাত্র ভগবান রেকগনাইজ। আমরা এখানে রেকগনাইজ করি, চলো আমরা এইসব সেলিব্রিটি করছি, আমরা বলছি আমরা সব ভক্ত, কিন্তু আসলে আমরা কত ভক্ত, কতখানি ভক্ত, আমাদের এ পার্সেন্টেজ কত, সেটা ভগবানই কেবলমাত্র জানে।
পূর্ণ ভক্তি পূর্ণ কিরকম ভাবে কার আছে, কার কতখানি আছে, ভগবান ছাড়া কেউ না। কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং সেই কথা বলে দিয়েছে, চারটে ত্রুটি আমাদের, ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা কর্ণপট। মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন এই কথা, কৃষ্ণদাস কালীরাজ বলেছেন, চৈতন্য চরিতামৃতে আছে। তো যেখানে মহাপ্রভু স্বয়ং বলছে এই চার ত্রুটি, ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা কর্ণপট, আরে যে আচার্য হবে, যে বুঝবে, তার তো আর সে তো দোষ থেকে মুক্ত হবেই, সে মুক্ত হবে। তার মানে আমি মুক্ত নয়, কারণ আমি সেমিজি গুরুজি বলে আমি চার ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। আমি অন্তত আমারটা আমি বলতে পারি, অন্যটা তো আমি বলতে পারবো না। মুক্ত নয় আমি, হতে পারেন, তার চারটে ত্রুটি আমার মধ্যে রয়েছে। ভুল করবার প্রবণতা আছে, কমিট মিস্টেক, ইলিউশন, মায়াগ্রস্ত, তারপরে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা হচ্ছে প্রফেন্সিটি অফ চিট, ঠকবার এবং ঠগাবার প্রবণতা। কখনো ঠকাচ্ছি কারোকে, আর কখনো নিজেও ঠকছি। এরকম নয় যে আমি ঠকছি না, আমাকেও কেউ ঠকাচ্ছে, আমিও কারোকে ঠকাচ্ছি, এই প্রবণতা তো আছে। তারপরে ইমপারফেক্ট সেন্সেস, ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা কর্ণপটবা। কর্ণপটবা মানে হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান কখনই কখনই পারফেক্ট নয়। এটা মহাপুরুষ স্বয়ং বলেছে। আর যদি আমরা গুরুত্ব না দেবো এই কথাটার উপর, তাহলে কম গুরুত্ব দেবো, আরে সকলের মধ্যেই দোষ থাকে, যা আমারও দোষ আছে, গেল, সকলেরও দোষ আছে, আমারও দোষ আছে,